स्वागत। हाँ पिला माने प्रथमे ब्रह्मनाद करिबा तापरे कालांश आरंभ करिबा। समस्त टिके स्थिति रे बस पड़िबा। स्थिति ब्रह्मनाद। अच्छा गत कालांश रे कौन कौन कहती मन अच्छी ना तो चले कहले देखा लोक मैंने जो कम कर परिवार चलती कौन कहुए वृत्ति। बहुत बढ़िया उत्तर देला। अच्छा एबे को बापा को काम पुओ तांको काम पुणी तांको पुओ तांको काम पुणी तांको पुओ पुरुषानुक्रमे जो वृत्ति करा जाए ताकू कौन कहा जाए किए कहिबे सुने ना भौणी सेटा होची कौलिक वृत्ति बा पुरुषानुक्रमिक वृत्ति। एबे अभिषेक भाई कहले रुपे कहले देखिबा आजिकाली लोक माने किपरि वृत्ति करती। वाह बहुत बढ़िया। निज इच्छा अनुसार बा निजर कौशल और दक्षता अनुसार वृत्ति करती। किंतु आग काले कौन करथिले ना कौलिक वृत्ति करथिले। ठीक अछि तो पिला माने आजी आमे एमिति गोटे वृत्ति विषय रे जानिबा हैला ना। अच्छा किए माछ खाइबा को भल पाउछ हाथ टेकिला टिके। हाँ वाह बहुत बढ़िया सुभस्मिता भौणी ठीक अच्छी। बहुत जन हाथ टेकिले किछि जन टिके सुनिके नाक भी टेकिले नहीं बोधे से माने खाऊ ना हंती। तथापि जे माछ खाउछ से माने निश्चित जानिथिबो माछ कोठू आसुची बजारू बजार को कोठू आसुची। हाँ समुद्र रू खाली समुद्र नहीं नदी रू भी आसुची। किए आणुची नदी और समुद्र रू माछ केउट। वेरी गुड सुंदर पिला। आज आमे केउटर वृत्ति विषय रे जानिबा ना। केउट को पिला माने कैवर्त मध्य कहा जाए आउ किए किए ताको धीवर मध्य कहती। एमिति केउटर केते गुड़िए ना अछि तमे टिके बाबा मामा को पचार देबा नले बड़ भाई जदी के बड़ क्लास रे पढुथिबे ताके सब प्रतिशब्द पढुथिबे से मन को पचारले से माने तुमको आराम रे कहि देबे केउट को आउ कोन कोन कहा जाउछि। ठीक अच्छे बुझी की मते मेसेज रे लेखिकी पठेब केउटर प्रतिशब्द कौन बा केउट को आ कौन कौन कहा जाए। अच्छा तो केउट कौन करे एबे जस्ट हम आलोचना करथिले कौन करछि स्निग्धा भौणी। हाँ केउट माछ धरे। अच्छा ये केउट जो माछ धरुछि मते बे सिद्धेश्वरी भौणी कहबे कोठू कोठू से माछ धरे। सुनना पिला नदी रु धरुछि समुद्र रु धरुछि आउ कोन माछ धरले मिलछि किए कहि परिबे। हाँ जिसन भाई को ठीक अछि। हाँ सुना पिला पोखरी रू भी माछ आसे नहीं नदी रू पोखरी रू गाड़िया रू समुद्र रू पुणी ह्रद रू भी माछ धरा जाए। आउरी पिला माने जानिछ ना केनाल सब तमे नाळ बोले भाबुथो घर आगे छोट छोट नाळ से नाळ नहीं केनाल माने नदी रू पानी सब जमी को जाए
बड़ बड़ नाल थाए ताकू कहुए केनाल से केनाल भी केउट माछ धरे तो केउट केउ केउ जगार माछ धरे ना नदी पोखरी गाड़िया केनाल ह्रद ओ समुद्र नहीं सब जगार सी कौन करे माछ धरे केउट माछ धरिबार किए देखिछ केमती माछ धरे हाँ देखछ ना हाँ केउटार हाथ रे कौन थाए गोटे जाल से जाल से प्रति जोरे फिंगी दिए तापरे कौन करे धीरे 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 से टाणी 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 पाखु जो पाखु पूरा जालटा पड़े आसब तले देखला बेलू से भितर एते माछ पूरा थी देखिछ ना अच्छा जालरे तो सी माछ धरछि से माछ को धरी आनला परे कोथरे रखुछि कहबरियो ए कोन कहउछथि हांडी नाई सेटा हांडी नाही ताको कोन कहउछथि हांडी तो माटी रे होछि नले स्टील रे नले पित्तल रे एंति सब जिंस रे धातु रे होछि ना से कोथरे हिथउछि से जोडा माछ तार अंटा रे गुडे बांधी थउछि नै हांडी बळे सेटा तुसुछि बाउंस रे तयारी ना ताको कोन कहा जाय खाळे कोन कहा जाय खाळे नै तबे सेमिति तमरा माठिया नै माठियाडा तमरा पित्तल की रस की स्टील की कोथरे दिखाउछि एटा किंतु माठियाडा बाउंस रे तयारी हिथिबो जाली जाली से भीतर देकी जदी पानी आमे रखिबा रहिबनी खसी की सब पानी पळे आसीबो किंतु ता भितरे माछ बड़ आराम रे रहि जिवो पदा को बाहरी परिबो एमिते को बाउंस रे बुना हेथिबो अच्छा कहिलो देखिबा ए जो माठिया जे से काहे की रखिला गुटे बाल्टी वाला जिंस रे रखिले हेंदानी की पके भितरे सुविधा है ना नाई सुना पिला बढ़िया जानछ तमे ओ माछ भितरे पकेला परे से कोन चुपचाप धीरे रहि के सोइबो की नाई से तुमी देले डेइबो छटपट ठीक रे मुके बाहरी पळेबो सी जितेले जो हांडी भितरे एडी रहि की जो आकु पाउची कोन जे खाले आ भितरु से डेइ की बाहर को बाहरी चेष्टा करबो एठी आर मुहटा कोन हिच जे छोटो हिची एली बाजी की पुणी से भितर ही पड़ जब सी आ पानी भितर को बाहर करबो नहीं ए बाउंसर खाली भितरे रह जबो हला तो माछ धरिबा पई सी प्रथमे व्यवहार करछ तमे जानलो जाल एबे मु कोन कहली कोनटा एडा कोन खाले ई खरे आकार खा ले ई पिला माने ए खाळे सब बेले परीक्षा रे आसे प्राय शून्य स्थान रे हो नहले हमरो संपर्क स्थापन रे हो जोथरे भी खाळे शब्दटा सिओ आस्थिबो वासी भितरे तेनु करी आपको भलरे मन रखिबा जाल आउ खाळे आउ देखिछ केबे माछ धरिबा आउ कोथरे केउटा माछ धरे कोथरे बाउंस बाउंस रे केमति धरिबो ओ तमे जो कहउछ ने लंबा बाउंस रे थिबो सेडा को से पानी रे उडे दौड़ी छाड़थिबो ताकू बाउंस नाही ताकू कोआ होची बनसी कोन कहउची बनसी गोटे सोरु बाउंस थाए नै से बाउंस रा आगरे से कोन करे गोटे सूता बांधी थे से गोटे सोरु लुहा कंटाड़े थी से सूतारे जो लुहा कंटारे सूताटा गुड़ी हे आसब आ से सूतार अगभागे कौन थी जानच ना गोटे लुहा कंटा थी सी गोटे छोट पंक ना केंचुआ एमती कौन गोटे बांधिकी पानी पकईदे
କେଞ୍ଚୁଡ଼ା ଛଟପଟ ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଛଟପଟ ହବ, ମାଛ ଆସିବ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଖାଇବ, ମାଛର ଯୋଉ ପାଟିରେ କଣ ହବ, ଦଉଡ଼ିର ଅଗ ଭାଗରେ ଥିବା କଣ୍ଟାଟା ଗେଞ୍ଜି ହେଇଯିବ, ମାଛ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଫସିଯିବ, ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ଛଟପଟ ହବ। ସେଠୁ ସେ କଣ କରିବ, କେଉଟ ତାକୁ ଧୀରେ 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 ଗୁଡେଇ କଣ କରିବ, ମାଛଟାକୁ ଆଣିଦବ, ଆଉ ତାର ପାଟିରୁ କଣ୍ଟା ବାହାର କରିକି ତାର ଖାଳିରେ ପୁରେଇ ଦବ ନାଇଁ। ହଁ, ତ ଆଉ ଜାଲ ହେଲା, ଖାଳି ହେଲା, ବନିଶୀ। ବିଲ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଛ ନା, ଜମିରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଜମିର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାଉଁଶରେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଲେଇ ଭଳିଆ କରାଯାଇଥିବ। ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜମିର ଆଉ ଗୋଟେ ଜମି ପାଣି ଯିବ, ସେ ଭିତରେ ସିଏ କଣ କରିବ, ସେ ବାଉଁଶଟାକୁ ରଖିଦବ, ଯାହା ଫଳରେ ସିଆଡୁ ଯାହା ମାଛ ଆସିବ ସବୁ ସେ ବାଉଁଶ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଆଉ ପାଣି ଯାକ ସବୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଥିବ ନାଇଁ। ସେ ସବୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହଉଛି। ସେମିତି ତମେ ଚିଲିକା ଯାଇଥିବ, ଦେଖିଥିବ, ଚିଲିକାରେ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଦେଖିଛ ନା, ଯେତେବେଳେ କାଳିଜାଇ ଯାଉଛ, ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ବଡ ବଡ କାଠ ବା ବାଉଁଶ ପୋତା ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ସବୁ ଜାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ଭିତରେ ଚାଷ ହଉଛି ନାଇଁ। ସେ ଭିତରୁ ସେ ସବୁ ଆଦାୟ ବି କରୁଛି। ସେମିତି ମୁଗୁରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ। କଣ କଣ କହିଲି ଏବେ, ଖଇଞ୍ଚି ଆଉ କଣ, ପଜା, ମୁଗୁରା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ସେମିତି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେଉଟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପୋଲୁହ। କଣ କୁହାଯାଏ, ପୋଲୁହ। ତା ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସିଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବା ନଦୀକୁ କୋଉଥିରେ ଯାଏ, ଡଙ୍ଗାରେ। କେବେ କେବେ ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଟ୍ରଲର ମାନେ କଣ, ଡଙ୍ଗାରେ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଥିବ, ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ନିଜେ କାତ ମାରିକି ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଯେମିତି ଆମର ସାଇକେଲରେ ଆମେ ପେଡେଲ ମାରିଲେ ସେ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡି କଣ, ତାର ଯୋଉ କାନଟାକୁ ଅଛି ମୋଡି ଦଉଛି, କଣ କାନଟା, ଏକ୍ସିଲେଟର ନାଇଁ। ସେମିତି ଠିକ ଡଙ୍ଗାରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଥାଏ, ସେ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ଵାରା ଡଙ୍ଗାଟା ଚାଲିଲେ ସେ ହେଲା ଟ୍ରଲର। ଖାଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଲୋକ କାତ ମାରିକି ଚଲଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରଲର, ଡଙ୍ଗା, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ ସିଏ କଣ ପାଇଁ, ମାଛକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ଜାଣିବା, ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଖାଉଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଟିକେ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, କିଏ କିଏ ଖାଉଛ ମାଛ? ଓ ସଞ୍ଚିତା ଭଣୀ, ଭେରି ଗୁଡ। ଅଭିଷେକ ଭାଇ ତମେ ବି ଖାଉଛ, ବଡେ ଯତୀନ ଭାଇ ବି ଖାଉଛ, ବାଃ ବାଃ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ ନାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାଛ ସବୁ ଖାଉଛ ସେ ମାଛ ଯାକ କେଉଁଠୁ ଧରୁଛି ନା, କୋଉ କୋଉ ମାଛ ଖାଉଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବ, ହାତ ଟେକିଲ। କିଏ କିଏ ଡଲଫିନ, ସିଲ, ତିମି ଏମିତି ମାଛ ଖାଇଛ କି? କିଏ ବି ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ, ସୁନା ପିଲା। ଏଇ ମାଛ ଗୁଡାକ ଖାଉନେ ଆମେ ନାଇଁ, ବିରାଟ ବଡ, ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଛ, ସେମାନେ ଆମର ଉପକାର ବି କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ କଣ, ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡାକ ଖାଉଛେ ସେଇ ମାଛ ଗୁଡିକୁ କେଉଟା ଧରିକି ଆଣିକି ଆମକୁ ଦଉଛୁ ନାଇଁ। କି ମାଛ ଖାଉଛ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ପଚାରିବି ସେ କହିବ ହେଲା। ଏବେ ନଞ୍ଜିତ ଭାଇ କୁହ, ତମେ କି ମାଛ ଖାଉଛ? ରୋହି, ସୁନା ପିଲା। ଆଉ କି ମାଛ ଖାଉଛେ? ପ୍ରଗତି ଭଉଣୀ, ଭାକୁର, ସୁନା ପିଲା। ଶୁଭମ ଭାଇ, କି ମାଛ ଖାଉଛ? ଗଡ଼ିଶ। ୱାଓ, କେତେ ମାଛ ସବୁ ଜାଣିଛ ରେ। ଓକେ, ଆଉ ହଁ, ଓକେ, ଶେଉଳ ମାଛ, ଶେଉଳ, ନେଉଳ ନାଇଁ, ଶେଉଳ। ଆଉ କି ମାଛ ଅଛି? ଦେଉଛି ଫକ୍ 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 ହେଇକିରି, କି ମାଛ ସେଇଟା? ସୁନା ପିଲା, ଚିଙ୍ଗୁଡି।
ମାଛ ଖାଉଛ ମନେ ପକ ରୋହି ମାଛ ଖାଇଲ, ଭାକୁର ମାଛ ଖାଇଲ, ଗଡ଼ିଶ ମାଛ ଖାଇଲ, ଶେଉଳ ମାଛ ଖାଇଲ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଲ, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ମାଛର ନାଁ ନାହିଁ। ଶୁଖୁଆ ହଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଘରେ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ସେଟା ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲେମ୍ବୁ ଥିବ ବୋଲେ ତାକୁ ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ, ନଷ୍ଟ ହବନି ବୋଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ବେଶୀ ମାଛ ହେଇଗଲା ସେ ମାଛଟା ଖାଇଲେ ସରିବନି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଳକା ହେଲେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହବ, ପଚକା କରିକି ଫିଙ୍ଗା ହବ ନା ନାଇଁ। ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଶୁଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଚାରକୁ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଶୁଖାଇ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆମେ ସବୁ ମିଠା ଖଟା ରାଗ ସବୁ ଦଉଛେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଛଟାକୁ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଶୁଖୁଆ। ଶୁଖୁଆ ଗୋଟେ ମାଛର ନାଁ ନୁହଁ, ହେଲା ନା। ଆଉ କି ମାଛ ଖାଉଛ ମତେ କୁହ? ଇସ୍ କେତେ ଜଣ ହାତ ଟିକେ ଦେଲଣି ବା। ହଁ କହିଲେ ଦେଖିଆ କି ମାଛ? ମାଗୁର। ହଁ ମାଗୁର ମାଛ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବି ଅଛି, ମାଗୁର ମାଛ କି ଝୋଲ ବେଟା ହରି ହରି ବୋଲ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିଛ ନା ଢଗ? ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉଦିନ ମାଗୁର ମାଛ ହେଇଥିବ ଜେଜେବାପା ଯଦି ବସିଥିବେ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଖାଆନ୍ତି, ମାଗୁର ମାଛ କି ଝୋଲ ବେଟା ହରି ହରି ବୋଲ। ନାଇଁ ତ ମାଗୁର ଆଉ ଚୁନା ମାଛ, ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଥିବ ଚୁନା ମାଛ ବୋଲି। ସାନ ସାନ ମାଛ ଚୁନା ମାଛ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଛର ନାଁ ଅଛି। ଚୁନା ମାଛ ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଛି କୋକିଲି ମାଛ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ କିଏ ପିତା ମାଛ ବି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଛର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ପିତା ମାଛ ବୋଲି ତା ନାଁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାଛର ନାଁ ଅଛି। ହଁ ମହୁରାଳି, ଆଉ କି ମାଛ ଅଛି? ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଥାଇ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା? ଗଣିଆ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାଛ ଅଛି। କିଛି ମାଛ ନଦୀରୁ ଆସେ, କିଛି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ମାଛ ହ୍ରଦରୁ ଆସେ। ନାଇଁ ଯୋଉଗୁଡାକ ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀ ନାଳ ଏଇଠୁ ଆସେ, ନାଳ ଅର୍ଥ କେନାଳ, ସେଇଠୁ ଆସେ, ସେ ସବୁକୁ ମିଠା ମାଛ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାଛ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୁଣି ମାଛ। ନାଇଁ ତମେ ଯୋଉ କାବଲା ଶୁଖୁଆ ଖାଉଛ ସେଇଟା ବି ଦିନେ ମାଛ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଛି ଖରାପ ହେଇଗଲେ। ନାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି। ହୁଳି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି। ଏମିତି ଯୋଉ ମାଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଲୁଣି ମାଛ। ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ନଦୀ ପୋଖରୀରୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ପାଣି ମାଛ ବା ମିଠା ମାଛ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଉଟ କୋଉଠୁ ମାଛ ଧରୁଛି, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଆଉ କି ମାଛ ଧରୁଛି ତମେ ଜାଣିବ। ଆହୁରି କେତେ ମାଛର ନାଁ ଅଛି, ତମେ ବି କେତେ ମାଛର ନୂଆ ନାଁ ଜାଣିଥିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ମାଛ ଲେଖିଛି ସେଇ ମାଛର ନାଁ ଲେଖିବନି, ହେଲା ନା। ମୁଁ ଯୋଉ ମାଛର ନାଁ ଲେଖିନି ଜାଣିନି ସେମିତିଆ ମାଛର ନାଁ ମତେ ଲେଖିକି ମେସେଜରେ ପଠେଇବ, ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝେଇଲି ସେ ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବ? କହିପାରିବ ନା? ଠିକ ଅଛି ପଚାରିବା। କହିଲ ଦେଖିବା, କେଉଟ କିପରି ତାର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ? ହଁ କେଉଟ ମାଛ ଧରେ ଆଉ ତାକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ତାର ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳାଏ। ଶୁଣ କେଉଟ ମାଛ କେଉଁଠାରୁ ଧରେ? ନଦୀ ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର କେନାଲ। ନାଇଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ସୁନା ବଢିଆ ମନେ ଅଛି। ଏବେ କୁହ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଜାଲ, ଖାଳି, ମୁଗୁରା, ଖଇଞ୍ଚି, ପଜା, ଡଙ୍ଗା, ଟ୍ରଲର, ବନଶୀ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହ ସେ ଧରୁଥିବା କେତେଟା ମାଛର ନାଁ?
ତମେ ତ କହିଥିଲ ପୂର୍ବରୁ ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ କହିନଥିଲ ମାଛ ଖାଉନ, ଜାଣିନ ମାଛର ନା, ସେମାନେ ଏବେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଖାଉନୁ ବୋଲି ହାତ ଟେକିଥିଲ, ପଚାରିଲା ଟିକେ ନାକଟାକୁ ଟେକିଥିଲ, ସେମାନେ ଏବେ କୁହ କି ମାଛ? ସୁନା ପିଲା ବଢିଆ ମନେ ରଖିଛ। ରୋହି, ଭାକୁର, ମାଗୁର, ଶେଉଳ, ଗଡ଼ିଶ, ବଢିଆ ମନେ ରଖିଛ। ପୁଳି, ଓ ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ବଢିଆ। ଚିଙ୍ଗୁଡି, ହଁ ସୁନା ପିଲା, କେଉଟ ବିଷୟରେ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିଲେ, ଏବେ କେଉଟର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟେ ଶିଖିବା ନା? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇବ ନା ତମେ ମିଶିକି? ମୁଁ ଗାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କହିଲ। ଫାଷ୍ଟ ପଦ୍ୟରେ ଆମେ ଗାଇବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଗଦ୍ୟରେ ଜାଣିଦେବା, ତାପରେ ପଦ୍ୟରେ ଗାଇଲେ ତୁମର ମନେ ରହିଯିବ ନାଇଁ। କୁହ। ହାତରେ ଜାଲ, କାଖେ ଖାଳି, ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳେ, ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ, କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଚଳେ। ମନେରହିଲା ନା ଗଦ୍ୟରେ? ଏବେ ପଦ୍ୟରେ ଗାଇବା ନା? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଇବ ହେଲା। ହାତରେ ଜାଲ କାଖେ ଖାଳେଇ, ହାତରେ ଜାଲ କାଖେ ଖାଳେଇ, ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳେ, ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ, କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଚଳେ। ହାତରେ ଜାଲ, ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳେ, ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ, କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଚଳେ। ଠିକ ଅଛି। ହାତରେ ଜାଲ କାଖେ ଖାଳେଇ, ନଈ ପୋଖରୀ କୂଳେ, ପାଣିରୁ ଧରି ଆଣିଲେ ମାଛ, କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଚଳେ। ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ନା, ଗୀତ ଅଛି, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଲା। ଭଲରେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଏ ଗୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନରୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆସିବ। ତୃତୀୟ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଯଦି ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବେଲ ପଡିଲେ ମୁଁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ତମର ଗୀତ ଯଦି ମୋତେ କାନରେ ଶୁଭିଥାନ୍ତା ମୁଁ ତମ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବ। ତମର ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଉପର କ୍ଲାସ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ପିରିୟଡ ବେଲ ପଡିଲେ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦଉଥିଲେ, ହାତରେ ଜାଲ କାଖେ ଖାଳି। ମତେ ବେଲ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଆସୁଥିଲି। ହେଲା ନା? ତମମାନେ ବି ଘରେ ସବୁଦିନ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇବ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ପାଠରୁ ଗୀତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଧାଡିଟେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ। ହେଲା? ତାହେଲେ ଆଜିର କାଳ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।